morning everyone. I would like to inform everybody to kindly make yourself comfortable in your seats and please turn off your or silent your mobile phone, as well as we are going to begin our program soon. The world is full of diamond and gems, and today we have one of them here with us for the IEV show. Today we have industrial person with us, Mr. Sanju Pindarkar, Director of Wipro Laboratory, Mumbai. I would like to request our HOD ma'am to felicitate our guest with bouquet. I would like to request our HOD ma'am, Dr. Hemlata Gaikwad ma'am, to guide us about today's event. Good morning everyone. Honorable Pindarkar sir, K.S. Patil sir, Desai ma'am and my dear students. It is great to see that all of you have thought and started this new event IEV show, because we have performed lot of events, but this will be new of its kind in the department. So this will be maybe a start or foundation of a new series. So in this event, sir, what we are expecting that these students would like to, as this is a innovation, entrepreneurship and venture development program. So in this event, we expect that you should interview some person informally, as we have discussed. It will be an informal interaction with the entrepreneurs so that you will understand, because success is never a one-day effort. Success comes by seeing lot of failures, by small successes. So you have to understand, like, if failures are there, how these people have overcome those failures. Okay, what strategies have they used? Because they have remained optimistic. Life is, or a business is always full of ups and downs. It is not a positive trend every time, and it is not a negative trend every time. As we say, every cloud has a silver lining. So every business has its own plus and minus points. So what skills we have studied? Skills of entrepreneurs, characteristics. So what are those characteristics? What leadership style they have adopted? What extra things they have done? Which kind of competitors were there? How they thought of everything which you are studying. I feel you should ask these things. Like when they have priced their product. So what was the method? How did they price? Because they must be having lot of competitors in the market. So which strategies did they use? So these all things, like how to decide how many people to take, where to put the manufacturing facility, if they have gone for export, what factors did they consider? So you will have a short time, but in that short time you should try to get maximum information so that these things will help you plus anyone else who is going to see your events. Alright, when you are going to put it on public meeting. So everybody will learn from these experiences, and you have to go to heights from these experiences. So I think all of you are prepared for it. I wish you all the best, and I would like to thank Pindarkar sir, because sir has given lot of time earlier also to us, and now also he has spared time, understanding that you people will definitely benefit out of it. And though he has one more event, so sorry for troubling you sir, but I think with your experiences we all will benefit, students and we will definitely learn from your experiences, and will try to
do the best in future. Thank you so much. Sir, shall we start with questions? Yeah. Can I answer? Yes, sir. yeah. सर बेसिकली नॅचरल डिझास्टर आणि मॅनमेड डिझास्टर असे दोन्ही असतात. आता आपण बघतो की कोविडसारखं एक पॅन्डेमिक आला आणि दुसऱ्या साईडला रशिया युक्रेन युद्ध चालू झालं. यामुळं लॉकडाऊन, कधी कधी मार्केट डाऊन होतं. मग या त्या क्रिटिकल टाईमला तुमच्या कंपनीवर काय इफेक्ट झाला आणि तुमचे काही प्रिपरेशन्स आहेत की नेक्स्ट टाइम तुम्ही कसं ओव्हरकम करणार असं काय झालं तर? Entrepreneurship is basically taking the risk and managing the risk. So, like 9 to 5, you don't have job. But 24 hours you have to think about your business and its growth. But I would like to tell you one story of Chinese bamboo tree. Have you heard story of Chinese bamboo tree? See, like other plants to grow, Chinese bamboo tree requires fertile soil, water. It is to be supplied with abundant sunlight, and the plant is to be protected from insects and rodents. So after first year of plantation, there is no growth observed on the surface. So the farmer who has planted the tree continues with the efforts, and second and third year also there are no signs of growth, but he keeps patience, and because he is confident about human potential. So fourth year also he decided to wait for 1 year, and fourth year also there is no remarkable growth on the surface. But dear friends, after 5th year, the Chinese bamboo tree grows 80 feet tall within 6 weeks. So can we say that the tree remained dormant only to grow dormant for 4 years, only to grow exponentially in 5th year? So the answer is no. Such sound footing is to be created for industry. We Vico Laboratories have created such a sound footing in the industry, and therefore unless your industry is based on sound footing, you know, there was a big fire in 2020 last year, or last year 21, and all our 2 lakh square feet factory was burned out. So we were worried what is to be done, because the main manufacturing plant at Nagpur, it was completely destroyed in fire. So such contingencies you have to take into account and keep provision for it. If we would not have kept provision for it, then we would have enough nowhere, because more than 50 to 75 crores loss was there in the fire. And as you know, insurance companies, they, when they have to reject the claim, they straight away reject the claim that we will not be passing your claim. So hardly 1/3 of the claim, it's still not yet settled by them. So first of all, you have to understand that entrepreneurship is taking risk, but the risk has to be calculated. Now see, suppose if you manufacture a particular product and if you keep price of the product 100 rupees, you have to always see that your gross profit should not be less than 40%. Means your raw material should not be more than 20-30%. Then all other expenses like labor, vehicles you provide, or other, those expenses are to be covered in the rest 20%, and balance 20%, 60% means you have to pay taxes.
So when your gross profit is 60%, 40%, then even you pay income tax 20%. There will not be any problem in the market. Now you tell me, what do you understand? You have completed one semester now. What do you understand by passion? Because you see, it is very important that you have to identify your passion. So can anybody decide, define what is passion? You can tell in Marathi. You can tell in any language, Marathi, which language it is. Okay, sorry, yeah. जे काही गोल आहे त्याच्या करण्यासाठी आपण सगळं काही सोडून त्याच्या मागे वेड्यासारखं पडतो. परफेक्ट. आता आपण पॅशननी कधी पळू? जेव्हा कसं आहे, एक टेस्ट तुम्हाला स्टुडंट्सना नेहमी मी परफॉर्म करायला सांगतो की at the end of the day, before you going to go to bed, ask yourself two questions. One question is that, what is the important thing today happened which gave me immense satisfaction and pleasure, and I will be doing this thing regularly, because I forgot the time, how the time passed. And which is the one thing you should not never be doing, which gave you tremendous dissatisfaction or there was no learning. Dear friends, let me tell you, whether you are standing in merit list or whether you are standing in your rank is 25th or 50th, it has nothing to do with your entrepreneurship career. Like, you must be knowing Steve Jobs. Have you ever heard Steve Jobs? Who is he? Can anybody tell me? Right. Founder of Apple computers, and because of his all efforts, we have digital book, notebook, Apple computer. But he was college dropout. He didn't have to eat money. He didn't have money to eat for 2 times meal. So one time in a week, he goes to Hare Rama Hare Krishna temple to have square meal. It was not like this your institution where there is a every day we taste mess food is awesome and wonderful. So you have been taken care of by the college, to such an extent that when a person like Steve Jobs or Bill Gates or other people can struggle hard and come out of their life, you should do miraculous thing. So what is your plan to do in future? Can one by one tell me along with your name, what is your name and what are your plans for future? Let's start from it. Why did you join the course? Marathi, English, anything? Stand up and introduce yourself. Hello sir. Hello sir, my name is Samruddhi. Sir, my future plan is I'm just doing a job in company. I see. To do job. Yes. Presently you are studying. Yes. Okay. And which company you would like to join? It's a Tata. No? Tata. Tata Consultancy? Yes. Hi sir, my name is Ashwini and I have a good job. Acha, okay. Hello sir, my name is Swati Patel. मी या कोर्सला ॲडमिशन घेतले कारण काहीतरी नवीन शिकायला भेटते आणि मला शक्यतो जॉबच करायचा आहे. मी जॉबसाठी Hello, my name is Amrita Bhatt. We have also admission घेतली
न्यू काहीतरी लर्न करता भेटेल. इनोव्हेशन म्हणजे काय, व्हेंचरमध्ये जर आपल्याला फ्युचरमध्ये जर जायचं असेल तर ते कसं स्ट्रगल होईल आणि मला जॉब. तुम्ही इनोव्हेशनची डेफिनेशन काय करता तुमच्या दृष्टीने? इनोव्हेशन म्हणजे काय कॉलेजकडनं एक्सप्लेन करता की हे शिकवलं पाहिजे? इनोव्हेशनची डेफिनेशन माझ्या ओपिनियनप्रमाणे की कॉलेजकडून मला असं काय भेटेल की ज्या गोष्टी मला फ्युचरमध्ये करायच्या त्यात नवीन काय करू शकेल, त्यांचे एक्सपिरियन्स काय असतील त्या रिलेटेड. My name is Neela and मी पण जॉबसाठीच इथे कोर्स का जॉईन केला? नवीन काहीतरी शिकायला. गुड मॉर्निंग सर, माझं काजल दुकान आहे. मी जॉबसाठी रेफर केले. माझा आणखी एक माहिती फूड सेक्टरमध्ये आपला स्वतःच काहीतरी बिझनेस असतो. हॅलो सर, मला पण जॉब. कुठे जॉब करायचं तुम्हाला? काय ठरवलंय की जिथे मिळेल तिथे? मायक्रोसॉफ्ट. Sir, my name is Vaishnavi Yogi. He's the job seeker. My name is कल्याणी साळुंके. मला जॉब प्लस न्यू तर शिकायचं आहे कॉलेजमधून आणि पुढे हे पण करा व्हेंचरसाठी ट्राय करा. My name is Sonali Modi. Job seeker. गुड मॉर्निंग सर, माझ्या नेहमी जमलेला कामात. सर फर्स्ट तर मला जॉब करायचा आहे, बट त्याच्यासोबत मला माझा काहीतरी न्यू बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये, आणि त्याच्यावर थोडं वर्किंग चालू आहे. म्हणजे आमच्या टीचर्सनी सांगितलं याच्या आयडियाज वगैरे काढून त्याच्यावर काम करायला, मग त्याच्यामध्ये सुरू. सर नितीन जोगले. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे या कोर्समधून मला काहीतरी नवीन शिकायला भेटतंय आणि बिझनेसच करायचा आहे सर मला. माझं नाव श्री चंद्रकांत पाटील. सर या कोर्समध्ये ॲडमिशन घेण्याचं कारण म्हणजे मला जॉब करायचा आहे आणि बिझनेस पण करायचा. कुठे जॉब करायचं? जॉब मार्केटिंग. हॅलो सर, माझ्या विश्वम लोखंडे आणि माझं एक स्वप्न आहे की सर्व्हिस सेक्टरमध्ये मला एक स्वतःचं नाव बनवायचं ॲज अ इंडस्ट्रियल पर्सन म्हणून, किंवा एक सर्व्हिस सेक्टरमध्ये स्वतःला एक वर्चस्व तयार करायचं की आपल्याकडे जो ब्रँड व्हावा आणि आपण असं सर्वांचं सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकेल असं एक. हॅलो सर, आणि नितीन गायकवाड. सर मला जॉब करायचा आहे. कुठे जॉब करायचं? विप्रो. गुड मॉर्निंग सर, माझं नाव विनेरज शिवराज नरवडे. मला बिझनेस करायचं आहे. त्यासाठी या बिझनेस करायसाठी कोणत्या आयडिया इम्प्लिमेंटेशन, त्या आयडियासाठी कोणते ऑब्स्टॅकल्स आहेत त्यांना कसं पार करायचं, त्यासाठी या कोर्सला मी ॲडमिशन घेतलं. मी या कोर्सला ॲडमिशन घेण्याचं मला जॉब करायचा आहे. गुड मॉर्निंग सर, माझ्या मी सौरभ आंदल. मला या कोर्सला ॲडमिशन घेण्याचं हेतू आहे की मला पुढे काहीतरी जॉब आणि बिझनेस करायचं. मला पुढं फायनान्समध्ये जॉब करायचा आहे आणि त्यामध्ये ॲडमिशन. मला जर एखादा नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा. गुड मॉर्निंग सर, माझ्या नेम सोहेल जाधव. मी या कोर्ससाठी ॲडमिशन घेतली. माझा स्वतःचा फुटवेअरचा बिझनेस आहे आणि मार्केटमध्ये माझा स्वतःचा फुटवेअरचा ब्रँड तयार करायचा आहे. त्यासाठी मी या कोर्सला ॲडमिशन घेतली. गुड मॉर्निंग सर, माझं नाव संकेत आंबेकर. मी या कोर्सला ॲडमिशन घेतलं की कारण मला बिझनेस प्लस जॉब म्हणजे बिझनेस पण तो एक करायचा आणि प्लस जॉब पण करायचा, त्यासाठी मी कोर्सला ॲडमिशन घेतलं.
मला बिझनेस तर करायचाच आहे. बेसिकली कारण आमचं क्लोथ शॉप आहे, कराडला आहे, सो मला त्याच्यामध्ये काही नवीन करू शकतो का, फ्रँचायझीज टाईप किंवा त्याच्यासाठी मी या कोर्सला ॲडमिशन घेतली की पुढे जाऊन कोविडसारखी सिच्युएशन आहे. आता कोविडसारखी सिच्युएशन आल्यामुळे प्रॉब्लेम झाले, सो त्याच्यापासून ओव्हरकम कसं करायचं त्याच्यासाठी मी या कोर्सला ॲडमिशन घेतली. हाय सर, मायसेल्फ साहिल कांबळे. सर मी इथं ॲडमिशन घेतल्याचं कारण आहे की मला फ्युचरमध्ये कुठं नाईस जॉब करायचा आहे. जॉब करत मला बिझनेस टाकायचा आहे. त्यासाठी आम्ही कॉलेजचा आमचा प्रोजेक्ट आहे, त्यासाठी आम्ही वर्क करतो. सर माझी कॅरी म्हटलं मला बिझनेस करायचा आहे. आता ऑलरेडी मी मॅनेजमेंट बघतो, मला इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी मला व्हेरी मॉर्निंग सर. श्रेयस आपण वेळासकर. अच्छा, स्वतःचा बिझनेस आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मी स्टार्ट केला आहे. त्यासाठी लागणारे जे टेक्निकल स्किल्स होते ते मला इंजिनिअरिंगमधून मिळाले. पण त्यासाठी जे मॅनेजरियल स्किल्स आहेत, मार्केटिंग स्किल्स आहेत किंवा फायनान्सचे जे स्किल्स असतील बिझनेस ग्रो करायसाठी, ते शिकण्यासाठी मी आता IIBला ॲडमिशन घेतली. माझं फूड आणि रेस्टॉरंटचं बिझनेस आहे. जेव्हा कॉलेज स्टार्ट झालं मी इक्विपमेंट करतो, रेस्टॉरंटचे मल्टिपल ब्रँचेस ओपन केलं. मॅडम म्हणलं की आता तुझं एम इस्लाम ग्रुप कोर्स आहे. जेव्हा तू हा कोर्स कम्प्लीट करशील तेव्हा तुझं ग्लोबली एम असणार आणि तुझे जे ब्रँचेस आहेत ते ओपन होईल, सगळीकडे एक्सपांड करू शकशील. मग सर याचा अनुभव असा आला की पहिली सेमिस्टर झाली, आत्तापासून आम्ही जे सॉसेसची रेसिपीज ते नाही, त्याचं प्रिव्हेन्शन, पॅकेजिंग हे सगळं शिकायला होतं. आणि पुढच्या ह्याच्यात मला एक्सपेक्टेड आहे की आम्ही एक्सपोर्ट देखील चालू करू. नमस्कार सर, माझं नाव प्रतीक महादेव चव्हाण. माझा आत्ता केबलचा आणि वायफायचा बिझनेस चालू आहे आणि एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं माझी प्रोसेस चालू आहे. छान प्रत्येकाने इंट्रोडक्शन दिलं आणि मला खरंच आनंद आहे की ते मिक्स क्राऊड आहे. कारण जॉब म्हटलं की आपल्याला कितीही म्हटलं तर आम्ही आपल्याला पैशांचं कमवायचं रिस्ट्रिक्शन आहे. पण एक सिक्युरिटी असते की जसं लोक 9 to 5 जॉब केला की गव्हर्नमेंटचे जॉब लोक का करतात, त्यांना सिक्युरिटी पाहिजे असते किंवा आयुष्यभर एका पदावर राहायला लागलं तरी चालेल पण मी चेंज नाही करणार. ऍक्च्युली ऑन्ट्राप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट आणि हा कोर्स जॉब हे करताना तुम्हाला तसा माइंडसेट बनवायला पाहिजे. म्हणजे कसं, समजा तुमचं कुठच्याही एखादं पॅशनचं काम असेल, आता पॅशन म्हणजे तुम्हाला समज, तर त्यांचं अकॅडमिकली नॉलेज खूप चांगलं असतं. पण सगळ्यात महत्वाची ऑन्ट्राप्रेनरशिप मध्ये गोष्ट आहे की तुम्हाला सॉफ्ट स्किल डेव्हलप करणं. तुमच्या फील्डमध्ये म्हणजे तुमच्या कोर्समध्ये सॉफ्ट स्किलचं मॅनर शिकवणं कितपत आहे मला माहित नाही, पण तुम्हाला सॉफ्ट स्किल म्हणजे काय माहिती आहे? कोणी सांगू शकेल? सांगू हा जे काय वाटतं ते सांगा, काय काळजी करू. स्किल पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ही एक स्किल आहे, सॉफ्ट स्किल. पण कम्युनिकेशन बरोबर तुमचं टीमवर्क, लिडरशिप, निगोसिएशन स्किल्स, कुठच्याही गोष्टीचं तुम्हाला बार्गेनिंग करायचं असेल, निगोशिएट करायचं असेल तर तुम्हाला ही स्किल्स सुद्धा आत्मसात करायला पाहिजे. आता एखादा मुलगा म्हणेल की पण मी या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली आहे पण मला तर काय कम्युनिकेशन स्किल्सच शिकवली नाही. तर आजकाल यूट्यूबवर इतके व्हिडिओज अवेलेबल आहेत की तुम्हाला कम्युनिकेशन नुसतं वर्ड टाकला, हाऊ कॅन आय डेव्हलप माय कम्युनिकेशन स्किल्स, ही सगळे तुमचे व्हिडिओ येतील. हाऊ कॅन आय डेव्हलप माय लिडरशिप स्किल्स, ही तुम्हाला युट्यूबवर सगळे व्हिडिओ दिसणार. त्याच्यावरनं तुम्ही स्लोली एक एक स्किल आत्मसात करू
आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये इतकी कॉम्पिटिशन आहे की कुठचाही माणसाने जॉब दिला तर तो पहिले विचारणार मला या कॅन्डिडेटवर मी एवढं खर्च करतोय, जसं तुमच्या आईवडिलांनी तुम्हाला अमुक एक खर्च करून या कॉलेजमध्ये शिकायला पाठवलं, त्यांचे काहीतरी एक्सपेक्टेशन्स असतील की त्यांनी का तुम्ही आयुष्यभर आई वडिलांचे ऑब्लिगेशन्स डोक्यावर ठेवून मी कायम आई वडिलांवर डिपेंड राहीन म्हणेल. असं जर असेल तर ते म्हणतील तू एंटरप्रेन्योरशिपच्या कोर्सला जाऊन केलंस काय, तू आमच्याच तोंड बघतोय, तू आम्हाला कमवून आमचं हे केलं पाहिजे. तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपल्याला कॅल्क्युलेशन माहीत पाहिजे. आज माझ्या वडिलांनी 1 लाख 2 लाख 10 लाख जे काही माझ्यावर खर्च केले ते मी कुठेतरी हृदयात किंवा मनाच्या कोपऱ्यात लक्षात ठेवायला काय की ही सगळी अमाऊंट आज आई वडिलांमुळे मला करता यायला शक्य झालंय आणि ती मला त्यांना परत करायची. असं जेव्हा तुम्ही विचाराने जाता, इकॉनॉमिकल राहता, त्यावेळी तुम्हाला कसं फ्युचरमध्ये चांगलं भवितव्यता शक्यता असते. पण नॉर्मली मार्केटिंगची मुलं वगैरे जी काय आहेत ते आम्ही बघतो कॉलेजमध्ये इंटरव्ह्यू आल्यावर पहिलेच त्यांना मोठ्या मोठ्या गोष्टी म्हणजे जसं शिवाजी महाराजांसारखे पहिलेच त्यांना सगळे गड सर करायचे असतात. पण शिवाजी महाराजांनी किती एफर्ट्स घेतले, कसं रात्रीच्या वेळी हल्ला केला, कसं मावळ्यांची टीम ही केली आणि एवढ्या सगळ्या स्ट्रगल करणं त्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं. तुम्ही पहिल्या वर्षीच म्हणाल की मी कुठेतरी सेल्स मॅनेजर किंवा मार्केटिंग मॅनेजर व्हायला पाहिजे आणि मला लठ्ठ पगाराची नोकरी पाहिजे, तर तसं होत नाही. म्हणून कॉलेजमधून बाहेर पडताना एक तर कॉलेज असताना आपली पॅशन आणि ते पॅशन करताना नुसतं मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही ऐकलात घरी गेलात कॉलेजमध्ये गेलात असं नाही. दिवसाच्या शेवटी नोटबुक मेंटेन करायची आणि त्या नोटबुकमध्ये झोपायच्या आधी आपण आत्मपरीक्षण म्हणतो ना तसं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करायचं. कुठच्या गोष्टीत माझा छंद आहे की मला आज मी केस पाटील सरांबरोबर काम करत असताना मला वेळाचं भानच नाही राहिलं, इतकी मी त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होऊन गेलो किंवा इन्व्हॉल्व्ह होऊन गेले. ते तुमचं फील्ड ऑफ पॅशन आणि जर तुम्ही 1-2 महिने अशी जर का तुमची डायरी मेंटेन कराल आणि बघाल तर तुमचा थॉट पॅटर्न कसा जातो ते तुम्हाला कळेल आणि तुम्हाला तुमचं आता तुम्हाला माहिती असेल युनिक ॲबिलिटी. कॅन एनीवन डिफाईन व्हॉट इज युनिक ॲबिलिटी? तुम्हाला जर माहिती नसेल तर मी सांगतो. युनिक ॲबिलिटी म्हणजे कसं, गॉडने प्रत्येक माणसाला किंवा स्टुडंटला एक गॉड गिफ्ट दिली की ती ॲबिलिटी, जसं हे समजा फोटोग्राफीचा फॉर एक्झाम्पल व्यवसाय करताय किंवा कॅमेरा कसा करताय, त्यांना फोटोग्राफी मधलं स्किल त्यांनाच येणार सगळ्यात जास्त. हे अँकरिंग करताय, यांना अँकरिंगच येणार फॉर एक्झाम्पल सांगतोय. तसं आपल्याला आपल्यातली युनिक ॲबिलिटी ओळखायची. स्टुडंट्स काय म्हणतात, टीचर काय म्हणतात. स्टीव्ह जॉब्स जेव्हा बाहेर पडला, बरेचसे लोक, हेनरी फोर्ड सुद्धा जेव्हा आज त्याच्या फोर्ड गाड्या जगभर चालतात, एकदा त्यांनी तो असा रस्त्याने चाललेला असे 4-5 मुलांचं टोळकं होतं. ते त्यांनी म्हटलं की त्यांनी हेनरी फोर्डला ऐकू जाईल अशा भाषेत म्हटलं, शब्द म्हणजे उच्चारात म्हटलं की तो बघा हेनरी फोर्ड हा दिसतोय ना, हा बुद्धिबी यथातथाच आहे, पण बघा त्याचं नशीब किती बलवंत की आज त्याच्या गाड्या जगभर चालतात. आता हेनरी फोर्डला किती नाही म्हटलं तरी त्यांनी त्याला ते फटकलं, मनामध्ये हे झालं, फील झालं. बरं, आपल्या हेनरी म्हणजे आपला जर शिवाजी महाराजांचे मावळे होते तसा तो काय मर्द मराठा नव्हता की त्यांना खानपाटात मारे तिकडच्या जागी. तो म्हणाला मी यांच्यावर केस फाईल करू, म्हणून त्यांनी न्यूयॉर्क अमेरिकन कोर्टमध्ये केस फाईल केली. ते म्हणाले, ते म्हणतात मी या एज्युकेशन माझं काही नाही, मी समजू शकतो, पण त्यांनी मला जर
जे काय बुद्धीने यथातथा म्हटलंय त्याबद्दल मी त्यांना $25,000 अब्रू नुकसानीची केस फाईल करतो. तुम्ही जगाच्या पातळीवर कुठचाही प्रश्न मला विचारा आणि मी त्याचं उत्तर देऊ शकतो की नाही बघा. ठरलं, कोर्टात डेट ठरली, त्याला जे त्यांच्या मित्रमैत्रीण माझ्या मुलींनी का मुलांनी जे काय रिलेटिव्ह केलेलं, त्याला हास्यास्पद केलेलं, त्यांना पण कोर्टाने प्रेझेंटला सांगितलं. तर त्यांनी सांगितलं की मला तुम्ही कुठचाही प्रश्न विचारा आणि त्याचं उत्तर बरोबर आहे. म्हणून त्यांनी एक अर्थतज्ञ याच्याबद्दल फायनान्स बद्दल प्रश्न विचारला. त्यांनी जगातला सगळ्यात तज्ञ फायनान्सचा माणूस उभा केला, एक बटन दाबलं, त्यांनी त्याचं उत्तर दिलं. मग त्याच्यानंतर यांनी दुसरा मार्केटिंगचा प्रश्न विचारला. मार्केटिंग बद्दल दुसरा याचा प्रश्न तयार होता. तर कोर्ट म्हणायला लागलं की प्रश्न तुम्हाला विचारलाय, तुम्ही उत्तर द्यायचंय, तुमच्याकडची कॉम्पिटंट टीम उत्तर दिलेलं चालणार नाही. ते म्हणाले तुम्ही माझा पहिले ऐकून तर घ्या, मग ठरवा. अशा वेगवेगळ्या स्किलचे जगातले प्रसिद्ध लोक त्यांनी आपल्या याच्यात ठेवले आणि ते म्हणाले हे लोक बाहेर काही काम म्हणजे पैसा माझ्याकडे जॉब का करतात, कोणाला $10,000 आहे, कोणाला $25,000 आहे, कारण त्यांना त्याच्या किमतीवर, त्यांच्या रिस्कवर $25,000 कमवायची ताकद नाही. आता मी पुढे 10,000 त्यांच्याकडनं काम करून घेतलं आणि त्याच्यावर मी $4,00,000 कमवले, तर मी हे हुशार आहे की यांच्यापेक्षा मी हुशार आहे की ज्यांच्याकडनं काम करून घेतलं. कोर्टाने त्याचं म्हणणे मान्य केलं. त्या लोकांना त्यांनी केलेले कॉमेंट्स परत घ्यायला लावले आणि त्यांनी सांगितले अब्रू नुकसानीमुळे तुम्ही मला 25,000. कारण अमेरिकेत कसं अब्रू नुकसानी म्हटलं की लगेच कोर्टात गेल्यावर कोर्ट पूर्ण हे करतात, फटाफट निकाल असतात. इतक्या अमेरिकन फास्ट सिस्टीम म्हणजे यू विल नॉट बिलीव्ह की एक अमेरिकन बाईच्या कॉफी पीत असताना तिच्या मग हातातला सटकला आणि ज्या गरम कॉफीने तिचे पाय का मांडी भाजली. तिने लगेच कोर्टात केली केस की मला मॅकडोनाल्डने याचं कॉम्पेन्सेशन दिलं पाहिजे, कारण त्यांची कॉफी जास्त गरम होती म्हणून माझी मांडी भाजली. तरी सुद्धा कोर्टाने त्यांचं मान्य केलं की जेव्हापासून ठरवलं की लोकांची अंग भाजणार नाही अशी तुम्ही त्यांना कॉफी सर्व केली पाहिजे, किंवा कॉफी कशी प्यायची त्याच्याबरोबर तुम्ही त्यांना किट द्या, काहीतरी हे करा. तर अशा पद्धतीने हुशारी असताना तुम्ही स्वतः काहीतरी करा किंवा तुमच्या एम्प्लॉयमेंटमध्ये भर ठेवा, पण तुमचं डेडिकेशन पॅशनचं पाहिजे. मी 9 ते 5 जाऊन तिकडे टाइमपास करत बसायला मला आयुष्य पडले. आज लोक काय करतात, संध्याकाळी येतात, हॉस्टेलवर येतात, अशी मजा करतात. आपण आपल्या फील्डमध्ये सचिन तेंडुलकर सारखं जर का डेडिकेटेड राहू तर तुम्हाला पण उज्ज्वल भविष्य राहील. आणि मला पाटील सरांकडून ऐकायला आवडेल की आमच्या कॉलेजची विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी असा चमकलाय आणि त्याने संपूर्ण कॉलेजला डोनेशन दिलंय की जिथे मी शिकलो त्या हे करीन, तर मला सगळ्यात जास्त आनंद आहे. सर स्टुडंट्सकडनं असं क्वेश्चन आहे, आलिया भटला ब्रँड अँबॅसिडर फायनलाइज करायच्या माझा सायकोलॉजी काय होती? आता काय आमचं भिकुवचरती पेस्ट पावडर आणि इकोटर्टन ही जवळपास 6 डिकेड्स किंवा 5-6 डिकेड्स म्हणजे दशक आपलं ते मार्केटमध्ये आहे. तरुण लोकांचा क्रेज एकदा मी बघितलं की आलिया भट म्हटलं की तरुण लोकांची पिक्चरला गर्दी असते आणि ते म्हणतात की भिकुवचन ती पेस्ट का आम्हाला काय यंग लोकांना वापरायला सांगताय, हे 50 नंतर वापरायची प्रॉडक्ट्स.
त्यांना आम्ही सांगतो की असं नाहीये. मग आलिया भट पण वापरते, नुसती वापरत नाही, तिला तिच्या दाताला आणि पेस्ट मसुड्यांना पेस्टची इतकी सवय आहे की ती दात गुणगुण आहे. म्हणजे त्यांनी तुम्हाला पेस्ट वाढ बघतीये की कधी तू अप्लाय करतेस असं झाल्यावर आपल्याला मग त्याच्यावरनं आपण जर आपल्याला जो सेल मिळेल. म्हणून मी तुम्हाला ब्रँड लॉयल्टी आणि आपल्या प्रॉडक्टच्या क्वालिटीमध्ये मी तुमच्या कॉन्फरन्सला तर ती गोष्ट सांगितलेली, पण त्यावेळी किती लोक तुम्ही प्रेझेंट होतात मला माहीत नाही. मी परत तुम्हाला सांगतो की हॉटेल ताज मुंबईतला माहिती असेल, हॉटेल ताजमध्ये आमचा एक 25 वर्ष विकू वज्रदंती पेस्ट, म्हणजे ते त्या लोकांना वज्रदंती नाव प्रोनाऊन्स करायला डिफिकल्ट पडतं म्हणून ते बर्गर हर्बल टूथपेस्ट म्हणून म्हणतात. तर एक न्यूझीलंडचा कस्टमर आमच्या त्या ताज हॉटेलमध्ये राहिला आणि रात्री तर लेट चेकआउट केलं. तो गेला घरी, रूममध्ये गेला, आपलं सामान वगैरे ठेवलं आणि टायर असल्यामुळे इतका युरोप अमेरिकेचा जर्नी इतका इफेक्टिव्ह होता त्याचा, तर तो लगेच झोपी गेला. आता काय त्या ताज हॉटेलमध्ये आमचे प्रॉडक्ट्स इंट्रोड्यूस करायचे. आमच्या म्हणजे तुमच्यासारखी जी मुलं आहेत ज्यांना मंत्रापर्यंत किंवा सिन्सिअर लोक इथे सगळे सिन्सिअर दिसत आहेत मला, आणि आता बाहेर हॉस्टेलवर खरं कळेल काय. पण त्यांना सिन्सिअरली त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह त्याला सांगितलं की मॅडम आमचे 2-3 पीसेस तरी तुम्ही ठेवा. ती बाई कारण 25-30 वर्षापूर्वी ताज हॉटेलमध्ये असं इंडियन प्रॉडक्ट ठेवायची पद्धत नव्हती. कारण त्यांचं म्हणणं होतं की इथे इंडियन लोकांना राहायला जर परवडत नाहीये तर ते आमचे इंडियन प्रॉडक्ट्स कसे मागणार. म्हणून ती बाई गेली की त्याला तोंड वाकडी करायची, तू येऊ नकोस माझ्याकडे. पण पेशंट सेल्समनला कसं कितीही लोकांनी हाकलून दिलं तरी परत जो ट्राय करू शकतो आपला अपमान हे करून, तो खरा विक्री करणारा सेल्समन. तर त्यावेळी त्यांनी त्याला सांगितलं मॅडम तुमच्याकडे 3 पीसेस द्या. तुम्हाला जर भीती वाटते ना की तुमचं प्रॉडक्ट विकलं नाही जाणार, तुम्ही जर का प्रॉडक्ट विकलं नाही गेलं तर ते प्रॉडक्ट माझ्याकडे आणून द्या, मी तुम्हाला पैसे वापस. शेवटी ती युरोपियन फ्रेंच बाई त्याच्या अंगावर खेकसायला लागली की हाऊ मेनी टाइम्स आय टू टेल यू की वी डोंट सेल एनी इंडियन प्रॉडक्ट. जर का इंडियन प्रॉडक्ट आम्हाला इथे कोणी विकेल त्यांचं मॅडम ठेवून तर बघा तरी. आता मला नेक्स्ट टाइम जर तू दुकानात दिसला तर तुला मी हाकलून देईन सिक्युरिटी गार्ड. ही तिची भाषा. त्याच्यानंतर म्हटलं चला बाबा सेल्समन यायचा. पूर्वी आमची अगदी वडील काका आजोबा होते तर डोअर टू डोअर कॅम्पेनिंग करून एक बाटली विकायचे. 50-60 वर्षापूर्वी आमची एवढी सुबत्ता नव्हती. तर त्याच्यानंतर तो नेक्स्ट डे मॉर्निंगला न्यूझीलंडचा कस्टमर सकाळी उठला आणि त्याची त्यांनी बॅग ओपन केली. तर बॅग ओपन केल्यावर त्याला टूथब्रश दिसला पण विको वज्रदंतीची पेस्ट काय मिळाली नाही. तो म्हणाला अरे मी माझी फेवरेट विको वज्रदंती पेस्ट या बॅगेत टाकायलाच विसरलो. आता मला होल डे आय हॅव टू स्पेंड विदाउट विको वज्रदंती पेस्ट. तर माझा दिवस आज काय बरोबर जाणार नाही. मी तुम्हाला आता आलिया भटची दात गुणगुण आहे का म्हणते याची आयडिया येईल. तर तो असं नाईट शूट मध्येच बाहेर आला. तर नाईट शूट मध्ये बाहेर आला तर तिकडे टाय सुटातले एक पाटील सरांसारखे जेंटलमन मॅनेजर उभे होते. ते म्हणाले की जेंटलमन यू लुक वरीड. त्याचं कारण सांगितलं की माझी फेवरेट विको वज्रदंती पेस्टची मी 25 वर्षापासून वापरतो, ती मी विसरलेलो आहे. तो म्हणाला मग काय त्याच्यात चिंता करायची काय गोष्ट आहे. तुम्ही खाली जा ग्राउंड फ्लोअरला, तिकडे केमिस्ट शॉप आहे त्यांच्याकडनं ती पेस्ट विकत घ्या. आता तो घाईघाईने एलिव्हेटरचा हे केला आणि ताज कसे बाकी सगळ्या मोठ्या हॉटेलमध्ये
15 फ्लोर 20 फ्लोर जिथे रूम असेल तरी 1 सेकंदात लिफ्ट खाली येते. हा आणि त्या फ्रेंच बाईला त्याने विचारलं, बोलायची की मॅम त्याने हॅव वन बिल्डिंग. ती काहीतरी बिल्डिंगमध्ये गुंतली. तिला वाटलं आमचं सेल्समन आल्या म्हणजे अंगावर परत फेकसली त्या. हाऊ मेनी टाइम्स आय टू टेल यू आय थ्रो यू आउट, आय कॉल सिक्युरिटी गार्ड. असं म्हणणाऱ्या युरोपियन माणूस इतके स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात. या न्यूझीलंडच्या माणसाचं डोक्याला पारा पडला आणि तो म्हणाला की दिस पीपल लॅबोरेटरीज फॅक्टरी इज इन बॉम्बे. डोंबिवलीला आमची पहिली फॅक्टरी होती विच इज 50 miles away from Taj Hotel. When I can find this toothpaste available on the shelves of supermarket of New Zealand, why the bloody same product is not available with your shop? Product is manufactured in India. Nonsense. Better you close down the shop. And if you are not going to provide me Vico Vajrayana paste, here are my room keys. I change the hotel from future. मित्रांनो, आधीचे युरोपियन गोरे लोक असतात त्या बाईने भोसडल्यावर तर त्यांना तिला कोणी आयुष्यात भोसडणारं भेटलं नव्हतं बहुतेक ताजमध्ये. सांगायची मजा म्हणजे त्यांनी आमच्या ऑफिसमध्ये फोन केला आणि सांगितलं की तुमच्याकडे विकोचे जेवढे प्रॉडक्ट्स अवेलेबल आहेत तेवढे सगळे मला 1-1 डझन पाठवा. आम्ही म्हटलं पण आमचे फास्ट मूव्हिंग आयटम आहेत, हे विकोची पेस्ट पावडर आणि टर्मरिक क्रीम आहे. तर ते तू हे सगळे कशाला घेते, विको नारायणी आर्गोची वगैरे. ते म्हणाले नाही मला याने इतकं इन्सल्ट केलंय, तुमचे जेवढे प्रॉडक्ट बनवतात ते तेवढे सगळे पाठवा. आणि तुमचा सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणालेला की मी तुम्हाला क्रेडिट फॅसिलिटी देतो. क्रेडिट म्हणजे तुम्हाला समजतं की 3 महिन्याची उधारी. मला क्रेडिट फॅसिलिटी नको, तुमचे कॅशचे पैसे घेऊन जा आणि ते पैसे ते प्रॉडक्ट डिलिव्हर केलं त्यांनी न्यूझीलंडच्या कस्टमरला. पैसे घेतले सगळे 100% ॲडव्हान्स पेमेंट. आणि ती म्हणाले आता तर माझा मूड गेला, आज दिवसभर मी शॉप काय चालवणार नाही, उद्या सकाळी हे शॉप उघडेल. आणि बेस्ट दिली. तर ही ब्रँड लॉयल्टी जी आपण शिकवतो तर ह्याने आपल्याला आउट ऑफ प्रोपगंडानी बऱ्याचशा गोष्टी होतात. तसंच आलिया भट्टने आपला प्रचार प्रसार करून विको वज्रचा पेस्टचा परत अशी इंडियामध्ये पुढची फ्रेंच बाई निर्माण नको आहे, त्यासाठी सगळे प्रयत्न आहेत. तर तुमच्याशी बोलायचं खूप गोष्टी आहेत, पण आता आम्ही कराडला निघणार आहोत. तर पुढच्या वेळी आपण मोठा प्रोग्राम. थँक्यू सो मच. सर एक शेवटचा प्रश्न. सर विको 1952ला फाउंड झालं फर्स्ट टाइम आणि तुमची जॉईंट फॅमिली ही तुमची 3rd जनरेशन आहे. 30 लोकांचं तुमचं कुटुंब असं मी तुमच्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये ऐकलं. सर जॉईंट फॅमिलीचे काय पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहेत बिझनेसवर? ऍक्च्युली आमचं 2nd जनरेशन म्हटल्यापेक्षा 3rd म्हटल्यापेक्षा 2nd म्हटलं तर चालेल. पण आमच्या आजोबांनी काय केलं की आयुष्यभर वेगवेगळे बिझनेसेस केले. रेस्टॉरंट चालवलं, किराणा मालाचं स्टोअर चालवलं, काही लोक सावकारी करतात, मनी लेंडिंगचा बिझनेस केला. पण शेवटी त्यांना लक्षात आलं की आपलं एवढं 25 लोकांचं कुटुंब आहे, आपण असं डेली कन्झ्युमिंग आयटम काढायचं म्हणजे पेस्ट पावडर टर्मरिक क्रीम. लोकांना दात घासायला तर रोज लागणार, तसंच लोकांना सुंदर बनायला पण आवडणार. तर असं आपण क्रीम काढायचं की जे सगळ्यांना उपयोगी पडेल, रोज त्याचं कन्झम्पशन होईल आणि आपण गरिबीला खोल सागरात डुबवून टाकायचं. तुमच्या मनात पण विचार असेल, तुम्हाला पेरेंट्स काय बोलले असतील, तुम्हाला टीचर काय बोलले असतील, तर त्यांनी विचार केला की आज आपण हे एवढ्या सगळ्या जॉईंट फॅमिलीचा बिझनेस आपण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्येच उतरायचं. पण एक त्यांचं प्रिन्सिपल होतं. माझे वडील आणि 4 भाऊ होते.
आता आजोबांचं उत्तर आलं होतं त्यामुळे मी तिसरा जनरेशन इंटरव्ह्यू मध्ये म्हणतो, खरी सेकंड म्हटलं तरी चालेल. तर त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की माझ्या मोठ्या म्हणजे वडील सगळ्यात मोठे होते, तसं आमच्या जनरेशनमध्ये सगळ्यात सिनियर मी आहे आणि 4 कझिन आहेत, पण आम्ही जॉईंट फॅमिली बिझनेस करतो. आमच्या वडिला आजोबांचं एक प्रिन्सिपल होतं की 100 रुपये जर कमवले तर त्यातले 20 रुपये चांगले, बाकीचे 80 रुपये 4 भावात वाटून द्यायचे. आणि आम्हाला वडिलांना ते शिकवायचे किंवा सांगायचे की तू एवढं गोष्ट लक्षात ठेव की तुला भाऊ किती हुशार आहे, तो किती काम करतो किंवा बुद्धीने किती स्ट्रॉंग आहे याच्यावर त्याचं पोट अवलंबून नाही. त्याला पण तुझ्या इतकीच भूक लागते लक्षात ठेव. आणि तुम्ही 5 भाऊ आणि कुटुंब म्हणून जर का बिझनेस केला तर तुम्ही करोडपती व्हाल. आमचे वडील म्हणायचे की ते वडिलांना काका म्हणायचे त्यांच्या आजोबांना. ते म्हणायचे काका आपल्या 1 लाखाचा बिझनेस नाही अजून, तुम्ही करोडो रुपयाचा बिझनेस अपेक्षा करताय आणि जगात कॉम्पिटिशन करायचं आहे. तर मित्रांनो, जॉईंट फॅमिली ही आम्हाला खूप ॲडव्हान्टेजेस ठरते. आणखी कारण बाहेरचा परचेस मॅनेजर केला की तो उद्या काय त्या पर्चेसिंग मध्ये कमिशन ठेवेल आणि काय मागेल काय माहिती. ही सगळे सूत्र फॅमिलीकडे असल्यामुळे आम्हाला इमानदारीने फॅमिली करणारे लोक मिळतात आणि मला खूप जॉईंट फॅमिली ॲडव्हान्टेजेस. थँक्यू सो मच. आणि तुमची सगळं मला तर टीचरनी किंवा पाटील सरांनी काही सांगितलं तरी मला वाटतं या एंटरप्रेन्योरशिप बॅचमध्ये सगळ्यात अभ्यासू आणि गुणी मुलं आहेत, कारण जे शांतपणे बसून एवढा स्माइलिंग फेस आहे. तर थँक्यू व्हेरी मच. Thank you for your valuable time, sir.